जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। प्रभात समय असी गुरु हजूरी की इस आभा नूं मान रहे हैं। सवेर समय के पावन दीवाना विच आसाकी वार के संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पावन पाक गुरबचन गुरवाक हुक्मनामे के रूप में अजे हुणे असी सरवण कर रहे सी। हुण गुरुस्थान की मर्यादा मुताबक इन्हां पावन बचनों की व्याख्या का समा है। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरमत तकरीर विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा भलाई फतेह प्रवान होए कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये बचन राग जैतश्री विचों आ रहा है, जो समुचा सिरनामा है शब्द दा। जैतश्री महला चौथा कर पहला चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैतश्री राग विच गुरु रामदास पातशाह बचन उचार रहे ने। कर पहला हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते गंधर्व साहिबान नूं की पाई। जदों इस शब्द नूं जैतश्री दी सुरां विच गाउणा है, ताल मुजब पहले कर नूं प्रयोग विच रखना है। चौपदे कावक हिदायती संकेत के ये जो अगले बचन ने ये चार पैरियां दे विच मिलवें तुकांत नाल आ रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है, जिसनों बिल्कुल सीधे शब्दां च कहा जाए तो निर्गुण स्वरूप है। भाव सब जो रूप है वो पिछे जो शक्ति रवन करती अरूप वो ओंकार है। सो उस ओंकार की सिद्धि मेन वो सोझी वो बाबत साड़ी अवेयरनेस असी वो बाबत सुरत करके जागृत हो सकी, उस ओंकार नूं मान सकीए अपने जीवन दे विच। सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की नवाजिश इहदे च मदद करेगी। When we talk about सतगुरु सच्चा गुरु, इसका मतलब गुरु इंस्टीट्यूशन वो गुरु संस्था जो साडे जीवन दे विच ज्ञान की धारा तो लैके तो जीवन के अमलों तक सानू गाइड करती है, साडी बांह फड़ती है, सानू लीड करती है। उस संस्था के प्रकाशन के नाल उहदे नाल एसोसीएशन बिल्ड करन दे नाल जो सानू एनलाइटमेंट होएगी, रोशनी होएगी, गाइडेंस मिलेगी, उहदे नाल असी ओंकार तक अपनी प्राप्ति अपनी सिद्धि करा सकांगे। So that is message गुरु महाराज गिविंग एज ए मंगलाचरण, जिन्हें शुरुआत विच एक उपमेय के रूप के अंदर अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। रहाव के बंद तो विचार का आगाज कर रहे हाँ। साहब जिक्र करदे मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नाम है जीवन बिरथा। रहाव मेरे मन, गुरु रामदास अपने मन को संबोधन करते, सानू समझाते अपने मन की दुनिया नूं वेख। मेरे मन है मेरी ओ माई कॉन्शियस, ये मेरी चेतना। भज राम नाम सब अर्था। वैसे मन का मुख रूप जिहड़ा मतलब पक्ष है वो है कि ये अंदर हर वक्त विचारां की रवानगी है। असी उहदे बाबत जाणीए या ना जाणीए, पर मन अपनी दुनिया च विचारां च गवाचा होया है। अक्सर ये होया कि असी उन्हां विचारां दे इन्फ्लुएंस दे विच जो मन विच चलदे उन्हां दे विच उस इन्फ्लुएंस के अंडर आके असी अपनी बोल बाणी भी जिहड़ी है लोकां दे नाल उसनूं प्रजेंट करदे, उहदे विच असी कम्यूनीकेट करदे। असी उस मन के विचारां के प्रभाव हेठ लाइफ के हर एक स्टैप के उत्ते चॉइसिस भी बनाउंदे।
ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ two specific things. One is unconscious and second is conscious. Conscious ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਮਹਾਓ ਆਵਰ ਸਾਈਕੀ ਇਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਜਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੁਝ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸੇ ਵੂੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਭ ਅਰਥ, ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਦਦਗਾਰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਿਕ ਔਨ ਐਕਚੁਅਲੀ you can say in very big numbers. We can easily witness in society that people are not that much healthy, especially from mental side. ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਹੁਣ
उस अंदर दी मन रूप शक्ति दी लगन जिहड़ी है किहड़े पासे लग जाएगी। वो बिल्कुल जोत रूप भी हो सकता है, बिल्कुल मन उस जगह ते आ जाए जिथे उहदा भजन ही रब ते करतार हो जाए। बाबा कबीर नूं असीं पढ़दे हां, वो बयान करदे कि दुनिया दे लोगो सच ये है, मैनू तुहाडे द्वारा दित्ती गई रब दी राय, रब दा ख्याल वो भी प्रभावित नहीं करता, होर ते की प्रभाव पाएगा। मेरे अंदर साक्षात वो करतारी हस्ती की सांझ आ चुकी है जिथे मैनू खुद महसूस हो गया है कि तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। आपा हुण है ही नहीं गए, बिल्कुल जोत शक्ति उस रूप में। यह मन शक्ति क्या कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। तुसी एक दरिया का पानी हथ ते चुक के सौं खांदे हो, बड़ा पवित्र है। वो कहते सच है, मेरे तो पवित्रता की गल पुछदे हो तो मन पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया कि जिहो जे रब नूं तुसी लभ रहे हो, मैनू लग रहा उहो जिहा रब मैनू लभ रहा है। बिल्कुल शक्ति दे उस आवरण च आ गए। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे लागत हर फिरै कहत कबीर कबीर। फिर इत्थे बात है शक्ति की हालत यह है, कहने लगे भी अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है। शक्ति बिल्कुल सर्वस्व उस लैवल ते आ गए। यह मन शक्ति, यह मन सीओ, यह मन पंच तत्त को जियो। ये चाहे तो ये पंजा तत्तां दे विच विले कर जाए। भाव देखो, मन ते अदृष्ट है, मन ते बिल्कुल सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म मन पंच तत्त को जियो। मतलब बाहर कोई छोटा मोटा पंजा तत्तां दी किसी चीज़ च माड़ा जिहा भी फर्क पै जाए, यदि कशिश लग जाए, घर मकान वस्तां रस्तां साजो समान चीज़ां दे नाल, ते बस इन्ना ही बहुत आ कि किते बंदे ने कार नवीं लियांदी होए ते शामी किते पार्क करन लग्या माड़ा जिहा किते वो स्क्रैच आ जाए, हुण की होया, मूड ही ऑफ हो गया। बस हालत यह है, रात का खाना भी नहीं खादा, चंगा ही नहीं लगा, नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ्या, ओहो उठद्या नाल पहला जाके कार देखी, ओहो स्क्रैच लग गया। दैट्स नॉट, एक ही है पंच तत्त को जियो। मतलब है सूखम तत्तां दे नाल कोई सीधा सांझ भी कोई नहीं है, पर हालत है हुण सब कुछ, क्योंकि उन्होंने लगा यही दुनिया है मेरी, बस यही सब कुछ है मेरे वास्ते। सो इस किस्म के नाल भी ये हो सकता। भजन आ, जिहो जिहा भजन करोगे, जिहो जी भजन की दुनिया च चले जाओगे, उस रूप दे जिहड़ा हैगा मन की दुनिया जिहड़ी है बननी शुरू हो जाएगी, सिरजनी शुरू हो जाएगी। महाराज कहते नाम सिमर। नाम मतलब है वो आस्था जिहदे च शक्ति की होंद है, जिहदे च अकाल पुरख वाहिगुरू का एहसास है, जिहदे च वो है जिन्हें सब किसी को बनाया, सब किसी को चला रहा है। महाराज बयान करते मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, उहदा भजन कर जिहड़ा सब अर्थिया, जिहड़ा अंदर बाहर सब संसार की दुनिया सवारण चलाण सब दे समर्थ है, उहदा भजन। एक सुपीरियर स्टेट ऑफ माइंड आ। सिख होने का मतलब है चीज़ों को सीखना। असी नॉलेज भी एक्यूमुलेट करते हैं तो असी उस चीज़ को बाद एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है बंदे दे अंदर। बंदा जिवें उलामा इकबाल कहता है, अपनी ज़ात करके ना खाकी है ना नूरी है। ना बंदा निरी खाक है, मिट्टी है, मतलब मिट्टी कहते ना तन नूं असीं, ना नूर। बाबा कबीर जी की आप बात कर रहे शक्ति की, नूर वो कहते नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है सोच का दायरा की है, मायना की है। जे सोच विच नूर है तो बंदा नूर है, जे सोच विच कूड़ है तो बंदा कूड़ है। बस यही है। इनू सब अर्था राम दे नाम नाल जोड़ोगे, सब अर्थ सकारत हो जाएगा जीवन। जे इसनू किते होर अंगेज कर दोगे, इन्हू होर सरल कर लिया जाए। कहते ने
ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਸਪੈਕਟਸ। ਵਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ, ਚਿੰਤਾ, ਵਰੀਜ਼। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਵਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਵਾਂਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਹੀ ਆਏਗੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਆਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਅ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਥੋੜਾ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਢੇ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਹੈ, ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਬੌੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੂੜਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾ ਉਮਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਹਾਵੇ ਹੌਕਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਅਰਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਔਰ ਗੁੱਡ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਰਿੰਗ। ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਵਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਣੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਮ ਨੋਟ ਅਡੋਪਟਿੰਗ, ਸਟਿਲ ਆਮ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਦਿੱਤਾ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤਿੱਥੈ ਸਿੱਤੋ ਸਿੱਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੀਡਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੀਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਗਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਧਾਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਐਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੱਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਧਾਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਧਾਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਧਾਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਜਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿੱਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹ, ਕਰਤਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੱਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 50-100 ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਥਾਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਰਾਏ ਆਏਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥਾਟ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਾਓ ਯੂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਓਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਜੇ ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਰੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਾ ਟਕਾਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੱਕੀ ਟਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਸਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਆ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਕਾਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੇ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ
ਹਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਉਰਨ ਲਾਤਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੀਡਸ ਆਫ ਹੋਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਭਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਆ ਸਰਵ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮੂੜ ਹੋ ਗਏ। ਮੂੜ ਜੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂੜ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਐਸੀ ਰੂਹ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ, ਜਨਮ ਅਕਾਥ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਅਵਤਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਲਰਨਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮੂੜ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਚਲ ਦੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚਲ ਫੜਾ ਦੇ, ਟੋਹਣੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ ਵੀ ਕੈਨ
Pray toward Vaheguru Ji, Vaheguru, please bless us those type of circumstances where we don't have any other choice except to follow your path. ये है भी मालक सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बना दे, हालात ही ऐसे बना दे। मौकूक जिहड़ा बात की हम अंधले जिहड़ा उस रूप दे विच हम अंधले को गुरु अंचल दी जा, अपना अंचल दे दे, जन नानक चलै मिलन था, ताकि उस राह दे उत्ते असीं अपने आप मिल के उस राह दे जिहड़ा है राहगीर हो जाइए। सब रहमत करन, ऐसे आलमी वाक़िਆਂ चों प्रेरणा मिले, असीं गुरमतीए हो सकीए, गुरमत गाड़ी राह दे तारनी हो सकीए। रागी वीर अगला समागम वो हाज़री भरनगे। मैं इजाज़त चाहांगा, सब प्रेम कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।